ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ 24/7 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਬ ਤੇ। ਮੈਂ ਅਮਨ ਚੁੱਕ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਆਊਗਾ। तो आज आप स्टार्ट होंगे। अज का अपना टॉपिक जो है वो है कंसैप्ट ऑफ मोशन पार्ट 1। सो पहली गल तो तुहानू ये चीज़ पता होनी जरूरी है कि मोशन का की मतलब है। मोशन वर्ड तो पहला आपां ये भी चीज़ पता होनी जरूरी है बिकॉज जी अपनी वीडियोज़ ने वो अपने पंजाब के एग्जाम स्पैशली जोड़ा कि वार्ड अटेंडेंट वास्ते निकले उनके वास्ते है। तो मैं तुहानू सिर्फ जिन्ना को वार्ड अटेंडेंट वास्ते कंपलसरी है या जिन्ना को पंजाब के एग्जाम में आता है साइंस का टॉपिक उन्नी तक ही आप हद रखांगे। ठीक है जी। तो फस्ट अपने को जी चीज़ आती है वो हैगी है अपना अज का जोड़ा वीडियो है वो है जरनल साइंस के उत्ते। जरनल साइंस के अगों किन्ने हिस्से होंगे आ, उनके अलग अलग हिस्से आ। उनका जोड़ा पहला हिस्सा है उनका नाम है फिजिक्स। सैकेंड हिस्सा जोड़ा उनका नाम है केमिस्ट्री। जोड़ा लास्ट हिस्सा बचता है उनका नाम है बायोलॉजी। तो तीन हिस्से होंगे जरनल साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है जी। अज अपना उनका पहला हिस्सा स्टार्ट हो रहा है जोड़ा कि है जो है फिजिक्स। ते उनका अपना अज का पहला टॉपिक है वो है कंसैप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट का मतलब होंगे रुकिया होया, मोशन का मतलब जोड़ा कंटिन्यू की करता है जो एक जगह तो दूजे दे उत्ते आ जाता है। इस करके उन्होंने आप कहने हैं किंदे चाहते इट इज इन द मोशन। चलो आप स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर कंसैप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। तो तुहाडी स्क्रीन के उत्ते देखो लैफ्ट हैंड साइड ते एक फुटबॉल पई है ते राइट हैंड साइड ते अयो फुटबॉल नू कोई एक छोटा बच्चा की कर रहा है अगे लेके आ रहा है। सैकेंड जी अपनी फोटो है उनके तुहाडे कोल सामने एक की है इट इज अ पैंथर, एक एनिमल होंदा है। जिहड़ा लैफ्ट साइड ते रुकिया होया बट जिहड़ा राइट साइड ते किसी चीज़ के पीछे काफ़ी स्पीड नाल अगे आ रहा है। अगली जी फोटो है वो हैगी है रेल गड्डी दी, जी लैफ्ट साइड ते रुकी हुई है तो जी राइट साइड ते कर रही कंटिन्यू एक जगह तो दूसरी जगह आ रही है। लास्ट वीडियो हैगी है वो हो गया अपना सीलिंग फैन, मतलब जिहड़ा कि छत वाला पक्खा जिन्होंने आप कहने वो एक पासे रुकिया होया है तो दूजे पासों की कर रहा है मूव हो रहा है। तुहानू इन्हां च की अंतर विख रहा, जिहड़ियां कि फोटोआं तुहाडे लैफ्ट साइड ते ने उन्हां दे विच ते जिहड़ियां राइट साइड ते उन्हां च की अंतर विख रहा। तुहानू एक ही चीज़ विखदी होएगी व्हाट डू यू ऑब्जर्व हियर कि तुहाडे कोल जिहड़ियां चीज़ां लैफ्ट साइड ते ने वो रुकियां होईयां ने ते जिहड़ी चीज़ां राइट साइड ते ने वो की कर रही हैं वो कंटीन्यूअसली की कर रही हैं एक जगह तो दूसरी जगह दे आर कंटीन्यूअसली मूविंग, मतलब वो किंदे च ने दे आर इन द मोशन। सो इत्थों तुहानू आइडिया हो गया होएगा हुण तक कि रेस्ट ते मोशन की चीज़ हुंदी है। सो पहला अपनी आंदी है व्हाट इज रेस्ट। कोई चीज़ रुकी होवे उनका मतलब की है एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी एट रेस्ट। उस ऑब्जेक्ट नू आपां आखांगे कि वो रुकिया होएगा इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स विद टाइम। जे वो अपने जेड़ा कि उनदी हुण देखो इत्थे एक और न्यू वर्ड आ रहा है जिन्हों आपां कहने आ सराउंडिंग, उनदा मतलब होंदा है आला दुआला। ठीक है जी। अपने आसे पासे जो कुछ भी है उन्होंने आपां कहने आ आला दुआला, उन्होंने कहने इंग्लिश विच सराउंडिंग्स। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने आले दुआले ते जिवें जिवें टी टी बोले तो टी का मतलब होंदा है समय। ठीक है जी। टी बोले तो टाइम, जिवें जिवें टाइम इंक्रीज होगा जे कोई ऑब्जेक्ट अपने आले दुआले दे विद रिस्पेक्ट टू हिल रहा है जे उनकी पोजीशन सेम रह रही है तो उन्होंने आप कहांगे रेस्ट विच है। तो जे उनकी पोजीशन की हो रही है इट इज कंटिन्यूस चेंजिंग इट्स पोजीशन। जे उनकी पोजीशन हर एक जिवें जिवें समय वधदा है ते उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर की कहंदी है पहले कुछ होर सी हुण कुछ होर हो गई तो उस ऑब्जेक्ट नूं आपां कहांगे एक किंदे च है इट इज इन द मोशन विच है। ठीक है जी। तो ये सी अपनी सिंपल डेफिनेशन व्हाट इज रेस्ट एंड मोशन।
ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਂਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋ ਗਈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਮੋਮੈਂਟਮ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਸੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇੱਕ ਐਜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਕੁਝ ਐਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਦੇ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਦੇ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਵਟ ਇਜ਼ ਸਕੇਲਰ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋਏਗੀ ਵਿਦ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੈਂਥ ਆਫ ਅ ਕਾਰ ਇਜ਼ 4.5 ਮੀਟਰ ਇਨ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਲਿਖੀਏ, ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਲੈਂਥ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿੰਨਾ, ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਾਂਗੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇਹ ਜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ that has only magnitude, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਮਾਸ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਨਿਕਾਲਦੇ ਆ। ਲੈਂਥ ਹੁਣੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਪਰ, ਇਨ ਇਟ ਮੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ मीटर ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ सकते हैं, सेंटीमीटर ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ सकते हैं। टी अगेन आ गया, टी बोले तो टाइम, V फॉर वॉल्यूम, ठीक है। ये सारे ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀਆਂ एग्जांपल ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਸੈਕਿੰਡ, ਉਹ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਆਂ। ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕੀਏ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ? ਇਟ ਮਸਟ ਹੈਵ ਇਟਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕੀਏ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਫਰੋਮ USA ਟੂ ਚਾਈਨਾ ਇਜ਼ 11,600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਨ ਈਸਟ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਦੇਤੀ, ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਸੋ a vector quantity is a physical quantity that has both magnitude and the direction। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀ ਨੇ? ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਮੋਮੈਂਟਮ, ਫੋਰਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੰਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ? ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ, ਸਕੇਲਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਂਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਪਾਥ ਟਰੈਵਲਡ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਾਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਚ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਆ? ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋर्टेंट चीज ਇੱਥੇ एग्जाम ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ डिस्टेंस इज अ डैश क्वांटिटी। डिस्टेंस एक की है स्केलर क्वांटिटी बिकॉज आप सिर्फ ਇਹਨੂੰ निकाल सकते हैं मतलब ਇਹਨੂੰ लिख सकते हैं कि है कितना अमाउंट कितना ਹੁੰਦਾ। ठीक है जी। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ एग्जांपल मैं रखी है एक मुंडा जिन्हें A ਤੋਂ स्टार्ट किया। ठीक है। इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए तो स्टार्ट होके कितने तक गया B तक गया। ठीक है जी। फिर उस तो बाद कितने तक गया C तक गया फिर D तक गया फिर अगेन वो A ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਂਥ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਂਥ मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਸ एक चीज इस एग्जांपल दे विच टोटल उन्हें कितना डिस्टेंस आया तो की होएगा जिन्ने भी नंबर से सारे ऐड हो जाएंगे तो आंसर आएगा 3 + 5 + 3 + 5 तो अपने को आ गया 3 3 6 6 ते 10 16 16 मीटर की आ गया डिस्टेंस हो गया उनका मतलब कितना कोई चीज अगे आंदी अपने ओरिजिनल जेड़ा उनदी लोकेशन तो हट के वो आप कहने डिस्टेंस। नेक्स्ट होंदा है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की होंदी है डिस्प्लेसमेंट आप कहने शॉर्टेस्ट पाथ या द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। हुन दोस्तों आ चीज ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनिशियल पॉइंट ਦਾ ਕੀ मतलब है ਤੇ फाइनल पॉइंट ਦਾ ਕੀ मतलब है। इनिशियल ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ स्टार्टिंग वाला ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ऑब्जेक्ट ਕੀ ਕਰਦੀ है स्टार्ट ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ इनिशियल पॉइंट ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ फाइनल पॉइंट। ठीक है जी। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਉਹ ਕੀ ਆਣੀ ਹੈ डिस्प्लेसमेंट की है। डिस्प्लेसमेंट इज अ डैश क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट एक टाइप की वेक्टर क्वांटिटी है। ऐदा क्यों आप एक एग्जांपल रखने हो तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ अच्छा लगेगा। अगेन इयो एग्जांपल इयो मुंडा उन्हें A तो B गया B तो C गया C तो D फिर D तो A वापस आ गया। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਾਲਿਆ ਸੀ ਟੋਟਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਤੇ 5 10 ਤੇ 6 16 मीटर आ गया सी। ठीक है जी। जे मैं कहा हूं तुम उसकी डिस्प्लेसमेंट निकाल लो तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब की है शॉर्टेस्ट पाथ या ਇਹੋ ਜਿਹਾ डिस्टेंस जो इनिशियल मतलब जिੱਥੋਂ ने स्टार्ट ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਈਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ डिस्प्लेसमेंट। ਹੁਣ ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੋ ਕਿ A ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ A ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ मतलब A ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ A। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ठीक है जी। ये एग्जांपल ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ 5 ਮੀਟਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੇਮ ਕਿੰਨਾ 5 ਕਿਲੋਮੀटर तो ਤੁਹਾਡਾ ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 0 होगी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी ते लिखी है। ਹੁਣ वेक्टर क्वांटिटी क्यों लिखी है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀ ਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋ वेक्टर क्वांटिटी ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मैग्नीट्यूड मीन्स टू से कितना अमाउंट कितना हो। ठीक है। नाल दी नाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ करेक्शन। ठीक है जी कि वो किस दिशा वाल ਨੂੰ आ रहा है। ठीक है जी। ਹੁਣ देखो A तो B ऊपर वाल ਨੂੰ ਸੀ ਜਦੋਂ C ਤੋਂ D ਹੈ ਉਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸੀ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਗਏ। A ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੀ B to C D to A ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਗਏ। ठीक है जी। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਟੋਟਲ 0 ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਦੀ ओरिजिनल ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 0 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ एग्जांपल ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ डिस्टेंस ਤੇ डिस्प्लेसमेंट ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। जे किसी आदमी ने A लोकेशन तो B तक आना है। ठीक है जी। किसी बंदे ने A पोजीशन तो स्टार्ट होके B तक आना है तो उनके कोल दो ऑप्शन ने या तो जेड़ा बिल्कुल एक जिन्हों आप कहने हैं सीधा रास्ता A तो B दा आंदा उस रास्ते उत्ते आ जावे या फिर वो आराम नाल विचों हो के किते आसे पासों वो फिर एट लास्ट इत्थे आवे। तो मान लेने वो बच्चा की कीता एक बच्चे ने की कीता सीधा वापस आ गया। मान लो ए की है ए हेयर इज आ स्कूल तो ठीक है
B ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਮ ਹੈ। ਦੋ ਬੱਚੇ ਸੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਐਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ A ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ ਉਹ C ਕੋਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ C ਤੋਂ ਗਿਆ ਉਹ D ਕੋਲ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ B ਤੱਕ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ A ਤੋਂ C ਗਿਆ, C ਤੋਂ D ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਇਆ B ਤੱਕ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਕੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨੇ A ਤੋਂ B ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਟ ਕਮਸ 4 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ B ਤੋਂ ਗਿਆ C ਤੱਕ, ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਗਿਆ 3 ਮੀਟਰ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਫਰੋਮ A ਟੂ C। ਹੁਣ A ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ, C ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੇਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ AC, AB ਇੱਥੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, BC ਇੱਥੇ ਬੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ AB ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ BC ਸਕੁਅਰ AC is equals to AC ਸਕੁਅਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, AC ਸਕੁਅਰ is equals to 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 16 ਪਲੱਸ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ 9, 16 ਤੇ 9 25, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ AC ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ AC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 5 ਮੀਟਰ। ਮਤਲਬ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ A ਟੂ C ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, ਆਪਣਾ ਆंसर बनेगा 5 मीटर का। ठीक है जी, ये भी एक एग्जांपल ਤੁਹਾਡੇ एग्जाम ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ एग्जांपल ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ एग्जाम ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ A ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, मतलब A ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਉਹ A ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਰਾਉਂਡ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ 2πr। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ 2πr ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 2πr। A ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਬਜੈਕਟ A ਤੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 2πr ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ A ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਜੇ A ਤੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਿਕਾਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, 0 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ, A ਹੀ ਉਹਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀ, A ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਅੰਤਿਮ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ A ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ ਵਾਪਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ 0 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। A ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ A ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 0 ਮੀਟਰ। ਕਿਉਂ, A ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ A ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 0 ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 2πr, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 0। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆ ਸਕਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਅੱਧੇ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅੱਧਾ ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੰਪਲੀਟ, A ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, B ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਦਾ ਉਹ 2πr ਬਣਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, 0। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਫ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਹਾਫ ਰਾਉਂਡ ਹੋਏਗਾ ਕੰਪਲੀਟ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹ ਕੀ ਅਗੇਨ ਅੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 2πr ਦਾ ਅੱਧਾ, 2πr ਦਾ ਆਂਸਰ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਨਾਲ 2 ਕੀ ਗਏ, ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ πr। ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਰਾਉਂਡ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ πr। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਿਕਾਲੀਏ ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ
देखो डिस्प्लेसमेंट ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਆ r ਹੈ, ਇਹ ਵੀ r ਹੈ, r ਤੇ r ਐਡ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2r। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2r, ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਪਾਈ r ਅੱਧੇ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ 2 ਪਾਈ r, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ 0। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਟੌਪਿਕ ਸਪੀਡ ਦਾ। ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲਓ। ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ। ਮਤਲਬ ਸਪੀਡ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ v ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ v ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ s ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ t ਹੈ, t बोले तो टाइम, ठीक है जी। तो स्पीड की हो गया v is equals to that is speed is equals to s by t, s बोले तो डिस्टेंस, t बोले तो टाइम। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ SI यूनिट ऑफ स्पीड, what are the SI यूनिट ऑफ स्पीड। ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ SI ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਦੇ ਚ ਨਿਕਾਲਦੇ, ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਲਦੇ ਆ। ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਖਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, S ਫॉर स्पीड, S फॉर स्केलर, ठीक है जी। स्पीड बोले तो स्केलर क्वांटिटी, SS से आप ਤੁਸੀਂ याद रख सकते हो ਇਹਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ, ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਹੈ, ਇਟ travels a distance of 500 meter in 10 second। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਾਲਦੇ ਆਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਵ डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 500 मीटर ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 10 ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਐਸ ਵੀ ਨੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਦੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ 500 ਮੀਟਰ, ਨੀਚੇ ਕਿੰਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਆ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ 500 ਬਟਾ 10 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 50। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 50 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। देखो इजी जा गया, ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਸਪੀਡ ਨਿਕਾਲੋ, ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਔਨ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਂਦਾ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ। ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪਨ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ A ਤੋਂ, ਉਹ ਗਿਆ B ਤੱਕ, ਫਿਰ B ਤੋਂ ਗਿਆ C ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਸਪੀਡ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਸਪੀਡ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ। ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टी बोले तो टाइम टेकन, ठीक है जी। टोटल ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਰਾਸਤਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਅੱਜ ਇਹ अपना आखिरी है न्यूमेरिकल, you walk 60 meter in 30 seconds and after that you run 140 meter in 70 seconds, ठीक है जी। ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਾਲਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਵੇਖਣੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ S1 ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ SH ਲਿਖਦੇ ਆ, वो 60 मीटर है। तो जेड़ा अपना T है वो कितना 30 सेकंड। सेकंड जेड़ा डिस्टेंस है वो कितना 140 मीटर, तो सेकंड जेड़ा अपना टाइम है वो कितना 70 सेकंड। तो एवरेज स्पीड निकालनी है,
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, s1 ਤੇ s2 ਐਡ ਹੋ ਗਏ, that is 60 ਮੀਟਰ plus 140 ਮੀਟਰ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 200 ਮੀਟਰ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਟੀ ਬੋਲੇ तो t1 plus t2, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 30 plus 70 100 ਸੈਕਿੰਡ। ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਨਿਕਾਲਣੀ ਸੀ, ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਂਸਰ ਆਏ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਬਣੇਗੀ 200 ਬਟਾ 100, ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ ਕਟेंगे ਜ਼ੀਰੋ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 2 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰੱਖਨੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਦੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਸੈਕਿੰਡ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਟੌਪਿਕ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।